أخواتي الكريمات، إخواني الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الجمعة، أن يجعلنا وإياكم من الذين تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن، وجعلنا وإياكم من الذين تغفر ذنوبهم في هذا اليوم المبارك، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بين الجمعة والجمعة وما بين رمضان ورمضان وما بين العمرة والعمرة والحج فإنها كفارة للذنوب. الجمعة يوم عظيم يجمع فيه الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين الصادقين القانتين العابدين الصالحين الراشدين التائبين المتصدقين. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر المرأة القانتات العابدات الصائمات الحافظات. فالله سبحانه وتعالى يجمعنا لذكر الله، لقراءة القرآن، تلاوة القرآن، لاستماع لدرس الإمام، ولاستماع واستفادة من خطبة يوم الجمعة. إذا كان الإنسان في المسجد يأتي إلى المسجد ويدخل إلى المسجد بقلب مطمئن مرتاح وبفرحة وسرور، آتي إلى المسجد بفرحة وسرور. متى توصل المسجد؟ وعندما تدخل المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي تحية المسجد، ويا أما تصلي نافلة يا أما تقرأ القرآن. إن لم تعرف تقرأ القرآن تذكر الله أو تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا جمعت ما بين حبك لله سبحانه وتعالى وحبك لبيت الله. بيت الله هي المساجد، بيوت الله هي المساجد. فحبك لله وقربك لله أنك تأتي إلى بيت الله في يوم الجمعة. لكن فما بالك الذي يستيقظ صلاة الفجر ويروح يمشي أو يروح في سيارة أو في تروتينات أو في فيلو ويروح يمشي ويوصل للمسجد. تقربوا الله يفتح عليكم، راه يقول لكم الأخ تقدموا الله يفتح عليكم من الصفوف، ما تبقاوش في الخلف هكا. اللي أمام الصف يملأ الصفوف ينظم الصفوف باش تربحوا المكان. واليوم حر شوية فتقدموا هكا، يكون النظام اللي يدخل يسيب بلاصتو يجلس، باش عندما تكون إقامة الصلاة ما يكونش الفراغ ونحوسوا نتقدموا. عندما الإمام يقول سووا الصفوف، عليه يقولها لنا تكونوا منظمتوا الصفوف. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. Avancez, alignez-vous dès maintenant. Dès que l'imam, quand il vient pour la khutbah, on ne bouge plus pendant la khutbah. Pendant la khutbah, quand l'imam il est debout, il fait la khutbah, si tu touches le sabha, si tu touches le chapelet, si tu touches ton téléphone, pendant l'imam quand il khutbah, ça c'est un dars, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand l'imam est dans la khutbah du Jumu'ah, si tu touches le téléphone, la sabha, si tu joues avec le tapis, si tu nettoies tes ongles, parce qu'il y en a qui touchent ses pieds pendant le dars, pendant le khutbah, ta salat, elle est annulée, elle est caduque, elle n'est pas valide. Pendant la khutbah, quand l'imam il est en train de faire le discours, la khutbah, tu ne fais rien. Même quand ton voisin, ya'tas, tu lui dis pas rahimakallah, al-malaika turhimu, ماهوش انت انك في ان خطبة الجمعة صلاة خطبة الجمعة في حد ذاتها هي. فكرني باش تكون الأذان الشيخ، فكرني عند وقت الأذان. Donc quand l'imam est debout pour يخطب, tu ne fais rien du tout. Tu ne regardes jamais le téléphone, tu ne regardes pas la montre. Quand tu regardes la montre et l'imam يخطب, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il est en retard ou que tu es pressé? Non, parce que la khutbah, je m'explique très bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est les vacances, il y a des étudiants, il y a des enfants. Et donc quand il fait le khutbah, comme khutbah al-Eid, khutbah al-Eid, soit l'Eid al-Adha ou l'Eid al-Fitr, pendant la khutbah, tu ne touches rien, tu ne fais rien, tu te concentres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'imam il est en train de te parler, de te faire le khutbah, mais toi tu es en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadhal, bismillah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات في يومين وخالق 7 أراضي في يومين وخالق فيما بينهما في يومين فخلق الله سبحانه وتعالى الكون في 6 أيام. Au nom d'Allah, l'omnipotent, le créateur, le tout-puissant,
celui qui nous a créés tous, il a tout créé. Il a créé les 7 cieux. Il y a 7 ciels, 7 cieux. Premier ciel, deuxième, 7. En 2 jours, il nous le dit dans le Coran. Et il a créé la terre. Il y en a combien de terres? 7 terres aussi. 7. La première, la deuxième. En 2 jours. Et il nous dit dans un autre verset, et il a créé entre ce qu'il y a entre les deux en 2 jours. Donc Allah, la création de tout l'univers, de tout ce qu'il y a, océans, montagnes, animaux, tout ce que vous voulez, en 6 jours, dans toute cette création. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi ces créatures, c'est l'homme, l'être humain, l'homme. Ma soeur, ma fille, mon frère, mon fils, il nous a créés nous pour croire en un Dieu seul unique. Il n'y a pas de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, le Créateur, l'Omnipotent, le Tout-Puissant, le seul et unique, Tawhidullah. Il a créé, celui qui a créé tout le monde, tout l'univers, et celui qui a fait les prophètes par succession, dont le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a fait descendre les livres sacrés, la Torah, l'Évangile, la Bible et le Coran. Et c'est le Coran qui a tout enveloppé. Donc, le livre qui enveloppe toutes les religions, c'est le Coran. Et le prophète qui transmet le message de tous les autres prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait de nous, vous et moi, il a fait de nous les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu en tant que croyants, musulmans, adorant Allah, aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis être dans la rectitude, pratiquer l'islam. Dans l'islam, on le sait tous, hein, même les petits-enfants, c'est 5 piliers de l'islam. Al-shahadatan, al-salat, al-sawm, al-zakat ou al-hajj. 5 piliers de l'islam. Mais, qu'est-ce qu'il demande Allah de nous, subhanahu wa ta'ala? Si tu veux que Allah t'aime, tu ne peux pas attendre quelqu'un de t'aimer si tu n'aimes pas Allah. Aimer Allah, c'est une obligation. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation. Et pourquoi tu dois aimer Allah et aimer le prophète? Parce que les gens, ils s'aiment que soi-même, ils pensent que lui-même. Ils pensent avoir le meilleur habit avant de venir. On s'est tous vus dans un miroir, comment je suis bien habillé, j'ai mis le bel habit. Et puis je suis venu pour me montrer que je suis bien et venir à la mosquée pour adorer Allah, pour faire la prière du vendredi, écouter au dars. Après le dars, il y aura la khutbah. Après la khutbah, il y aura la salat. Et après, on rentre chez soi, ou on va travailler, ou autre chose, aller se balader. Mais la mosquée, c'est la maison d'Allah. C'est là où on adore Allah. C'est là où on aime Allah plus. Mais quelle est la différence entre celui qui est venu que pour la prière du vendredi par rapport à ceux qui sont dans les premiers rangs? Et le deuxième rang, peut-être il y en a aussi au fond. Mais la majorité qui sont là, et à Salat Fajr à 4 h du matin, et à Dhor du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche, et qui sont là à l'Asr, et qui sont là au Maghrib, et qui sont là à l'Isha. Et il y en a d'autres, même celui qui vient pour nous ouvrir la mosquée, Al-Fajr, au-Subh, et qui ferme aussi la mosquée, l'Isha. Est-ce que c'est pareil entre ceux qui viennent toutes les heures de prière et ceux qui viennent que le vendredi à la mosquée? Et puis, donc ils sont assidus à prière à l'heure, parce qu'ils sont là pendant les 5 prières, donc ils sont assidus à l'heure. Et puis nous, on a des excuses. Ah oui, je travaille, je suis à l'hôpital, je suis enseignant, je suis éboueur, je suis menuisier, je suis chez Citroën, je travaille chez Renault, je suis livreur, je dois livrer à 16h, 18h, je ne peux pas faire la mosquée. Mais, Allah, il voit ce que tu souffres. Il voit que tu ne peux pas venir faire le temps à la mosquée. Il voit que tu ne peux pas venir à l'Asr à la mosquée. Mais au moins, le Maghrib ou l'Isha, tu peux venir. Le Maghrib ou l'Isha, parce que tu ne peux pas travailler jusqu'à 21h, sauf ceux qui sont de nuit, de garde. Les médecins, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes de garde, de nuit. Les travailleurs, les ouvriers dans les usines. Le chauffeur du métro, le chauffeur du bus. Il ne peut pas être là le Maghrib. Il ne peut pas être l'Isha parce qu'il termine à minuit. Tu as des excuses valables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité, 80%, il ne vient pas, il est où? Une partie, ils sont dans les cafés, à la place du pont. Avancez, remplissez les rangs, avancez, remplissez les rangs. Ceux qui savent qu'il y a de la place,
collez-vous et cherchez, pas trop serré, mais collez-vous, laissez de la place. Hein. Là où il y a de la place, laissez une place à un frère, jazakallah khair. Vous savez, celui qui avance et qui cède une place à son frère, c'est une hasana. Tu n'as rien fait, tu vois, tu te bouges juste comme ça un peu. Et tu laisses un frère te mettre à côté de toi, tu as gagné 1001 hasana. 1001 hasana. Parce que tu laisses à ton frère d'être à côté de toi. Et donc, vous voyez là, et donc, ceux qui sont dans les cafés, ceux qui sont dans les... occupés par leur téléphone, tu commences... On fait la quête pour la mosquée, soyez généreux. تبرعوا الله يفتح عليكم انفقوا النفقه هذه اخر جمعه نذكركم اخر جمعه لسنه 1444 c'est la dernière جمعه de l'année 1444 donnez soyez généreux الله يكتبها لك في سنه 1444 والجمعه القادمه نبداو العام الجديد ان شاء الله ربي يحيينا الجمعه القادمه donc le premier jour de 1445 soyez généreux avec votre mosquée donnez. Vous savez, pour avoir la clim, l'air frais qu'on a maintenant, qu'on le sent, pour avoir l'air frais dans ce volume de mètres cubes, ça demande la consommation du courant. Comment on va payer la facture du courant? L'eau pour tous les wudu de tous les jours, de toutes les heures de prière, comment on va payer l'eau? Le micro que j'utilise pour arriver avec ma voix jusqu'au musalli, qui paye tout cela? L'État ne donne rien. C'est que vous. C'est grâce à votre argent, grâce à vos dons, qu'on nettoie la mosquée, qu'on nettoie la moquette, qu'on a l'électricité, qu'on a la climatisation, qu'on a l'eau, qu'on a les produits d'hygiène pour nettoyer. Et donc, soyez généreux avec la mosquée. Donnez au moins tuktib lak hasana. Vous savez, c'est le dernier Jumu'ah de l'année, on finit l'année. Il يكتب لنا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الأحياء سوف نحتفل بأول محرم mercredi prochain. Le 19 juillet, le premier jour de l'année, Hijri 1445. Ça sera fini. أحسنوا بهذه الخمس أيام اللي باقية، هذه الربع أيام اللي باقية. الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاثة، اقرأوا القرآن باش يكتب لك في 1444. تصدق باش يكتب لك تصدق في 1444. أكرم والديك، أكرم الفقراء. Vous ne trouvez pas de pauvres? J'en ai 4 parents, 4 malades. Dont un parent il n'est pas malade. Son fils est gravement malade. Il a été opéré depuis juste l'Eid al-Adha. Depuis l'Eid jusqu'à ce jour, il a été opéré 3 opérations. Il n'a pas de papier, ni lui ni son fils. Il n'a pas d'argent. Un malade. J'ai 3 autres malades, des jeunes opérés, dont un malade qui est grave. Et donc ces malades-là, ils n'ont rien. L'État ne leur donne pas parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont ni RSA, ni kafan, ni rien du tout. Et puis il y en a beaucoup dans les foyers. تعاونوا المسجد الله يفتح عليكم واللي يحب يتصدق على المرضى يجيني انا بعد الجمعه ان شاء الله. Celui qui veut aider les malades, il vient et je te dis, je te montre où ils sont les malades, toi-même tu leur donnes, c'est pas moi. Ils en ont besoin, c'est ça. Et donc c'est la fin de l'année. Les commerçants, ils savent que chaque fin d'année, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bilan comptable. La comptabilité. Chaque fin d'année, tous les commerçants. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de mars? Avril, mai, juin. Il n'y avait pas la déclaration d'impôt? Ah oui, il y avait déclaration d'impôt. Tu déclares aux impôts ce que tu as gagné pendant 2022. C'est-à-dire N-1. On est en 2023. Tu as déclaré ce que tu as reçu en 2022. Et mais l'intérieur, qu'il y a les impôts, vous déclarez les impôts, حساب اللي فات. وفي la fin de l'année دير حسابك تاع 2023 وباللي حسبت روحك باللي مع ربي ما كاش حساب حسبتوا باللي ربي ما عندكش حساب وحسبتوا مع ربي ما كاش لي زامبو يو اكبر حساب هو مع الله يوم انت ما تلقى الله على ائمتنا وخاصه الامام الشيخ المنذر حفظه الله وشافاه وعافاه وبارك له في اولاده عندما يدير لنا في الدعاء في اخر جمعه كل جمعه يقول اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. Oh Allah, nous te prions de nous faire rentrer au paradis sans jugement. On prie qu'il nous fasse ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala في البقرة ماذا يقول؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبذوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Que vous divulguez ce que vous avez
en cachette dans vos cœurs, dans votre corps, ou que vous le divulguez, ou que vous le cachez, Allah le saura. Et Allah, il vous jugera. C'est un comptable. Allah, c'est un expert comptable. Allah, c'est un comptable. C'est dit. Vous rendez compte. Allah, il vous demande une comptabilité. Mais quelle comptabilité? Du dinar, du dirham, de l'euro, du dollar. Allah, la dollar, ou la dinar, ou la dirham, ou la rial. يحاسبك على أفعالك. الله يحاسبك على أفعالك، يحاسبك على أخلاقك، يحاسبك على عبادتك. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous jugera. Et il nous jugera pour quelle chose? Il nous jugera. Il nous dit, Allah, Allah lui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre et entre les deux. Et que vous divulguez ou vous cachez en secret ce que vous entretenez en vous, Allah le saura et il vous jugera et il châtiera qui il veut et il pardonnera à qui il veut. Et donc, on est en fin d'année. On est en fin d'année. Hijr, آخر جمعة إن شاء الله في السنة هذه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيها الذنوب ويستر لنا فيها العيوب وأن يرزقنا فيها الحسنات وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يعافينا ويعفو عنا وأن يصلح ذرياتنا وبناتنا وأولادنا ونساءنا وزوجات المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. Et donc, il y a une comptabilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, faites-vous vous-même votre comptabilité. Vous-même. Allez, depuis Awal Muharram 1444 jusqu'au aujourd'hui, allez, jusqu'au mercredi prochain. Mardi, ça termine 1441. Wajdat, Hajjit, Allahu Akbar, Mabrouk عليك. جبت عمرة، اللهم ما شاء الله. صليت، الله أكبر. نصلي النافلة، الصلاة في وقتها، الله أكبر. هذه عبادة مع الله. زكيت زكاة المال، الله أكبر، نعمة. ومن بعد وجدت حسن الخلق، لا أشتم ولا أسب ولا أكفر ولا أظلم. واحترم زوجاتي واحترم أولادي وأحسن تربية أولادي وأحسن لجاري وأحسن لجارتي وصلة الرحم وما أدرك ما صلة الرحم. وإحنا ضربنا إلا ما رحم ربي في صلة الرحم، إلا ما رحم ربي. شكون اللي يقدر يمد يده ويقول لي مانيش مع هذه واحد في الحياة؟ شكون اللي يقدر يقول لي je ne suis fâché, je ne suis pas fâché? Aucun, ni mes frères, ni mes cousins, ni mes parents, ni au bled, ni ici. Et puis surtout, il y en a beaucoup qui ont leurs parents au bled. Et ils l'appellent une fois tous les 6 mois. Il appelle ses parents une fois tous les 6 mois. Oui, il y en a même, ça fait 2-3 ans, il ne les a pas appelés. Et puis il y en a qui ont ses enfants. Il est marié, il a ses enfants. Et ses parents, ils sont ici à Lyon. Ça fait 1 an, 2 ans, il n'a pas été rendre visite à ses parents. Il n'a pas ramené les petits-enfants aux grands-parents pour leur rendre visite. Et comment tu peux... Juge-toi mon frère. Tu sais, les boxeurs, quand ils rentrent pour la boxe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les peser pour rester dans le même poids, équitable, avec l'autre adversaire. Eh bien, pèse-toi mon frère. Tu vas te peser 75 kilos. Ça, c'est que de l'eau et de l'os et de la chair. Mais pèse-toi en hasanat et pèse-toi en dhunub. Pèse-toi dans les bienfaisances, dans les actes de bienfaisance, dans le bon comportement, et pèse-toi par rapport à tes péchés. Et tu te fais tout de suite la balance. La balance, elle est là. Tout de suite. La balance, elle est là. Je me lève. Ma soeur, ta balance, elle est là. Combien tu as insulté de personnes? Et combien tu as maudit des personnes? Et combien tu t'es fâché? Et combien tu t'es bagarré? Et combien tu étais absent de ne pas éduquer tes enfants? Combien tu as abandonné tes enfants et ton épouse pour rien du tout? Et combien, toi aussi, ma soeur, parce qu'on est dans l'équité maintenant, combien de sœurs ont fait sortir leur mari, le papa de leurs enfants, de la maison, pour un oui, pour un non, et il est dehors, il est dans un foyer, il est seul, et les enfants sont perdus dans la nature. Parce qu'elle ne peut pas les gérer. Une maman toute seule, elle ne peut pas éduquer toute seule les enfants. Une maman toute seule, elle ne peut pas les faire réussir toute seule. Mais parce qu'elle est seule, elle doit travailler pour nourrir les enfants. Et donc si elle est au travail, qui les éduque? Quand ils rentrent le soir, qui? Et d'ailleurs, une des preuves, vous connaissez comment on appelle la prison pour les mineurs? La prison pour les mineurs, on l'appelle les maisons de redressement. Il y en a une à Lyon qui est à mes yeux. Allez y rendre visite.
ou faire une étude, s'il y a des étudiants avec nous, licence en sociologie, ou là en économie, faites un stage là-bas et vous allez voir. 80% ce sont nos enfants. Karim, Rachid, nos enfants, la maison de redressement. 80% de nos jeunes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une faille. Il y a quelque chose qui ne va pas. حاجة ما يشبه عندنا احنا. كيف السجن تاع لي مينور اللي اقل من 18 سنة في ميزيور. وشكون اللي داير لهم يربوا يعسوا؟ معظمهم ثاني ولادنا يعسوا خاطر ما طاقولهمش ما يطيقوش. Et donc شكون هذو؟ 80% c'est des enfants musulmans. 80%. Je sais ce que je dis. Je suis responsable. Pourquoi ils sont comme ça? C'est dit 20%, 15%, 30%. Pourquoi? Donc il y a une faille dans l'éducation de nos enfants. Il y a une faille dans nos responsabilités. Il y a une faille, ma soeur, celle qui divorce pour avoir un peu plus d'euros, un peu plus d'aide de la kafale, un peu plus d'aide parce que je dis, voilà, Français, je suis libre. Je ne divorce et je suis tranquille, ils ne m'embêtent pas, et je gagne et je suis libre et je m'en fous. Il y a beaucoup qui font ça. Ma soeur, pèse-toi devant Allah. Parce que ce poids-là que tu fais, devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu as fait abandonner, sortir ton mari de la maison, et tu as négligé tes enfants, et tes enfants sont perdus. Ils n'ont pas réussi leurs études, ils n'ont pas réussi leur éducation, ils n'ont pas de travail. En plus, la société ne t'arhamche. Parce que في البلاد واحد يطلق ولا واحد يطلق كاين الاخت تشد الاولاد وكاين ولد العم وكاين الجد وكاين هنا كيف va te garder tes enfants? Pesez-vous, hein? Faites le poids. Pesez 1444. Hein, faites. Qu'est-ce que j'ai fait comme hasanat? Et qu'est-ce que j'ai fait comme sayyi'at? Combien j'ai donné de l'aumône? Combien j'ai fait aider les pauvres? Combien j'ai aidé mes frères? On a beaucoup de frères pauvres. Malawi, Madagascar, Niger, Mali. C'est pas parce qu'ils sont pauvres, ils ne trouvent pas juste de quoi manger. Mais ils n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau. Toi de maintenant, au lodo en bas, tu as ouvert le robinet et tu as laissé couler, tu as tiré, tu as appuyé. Nos frères en Mali, au Comores, à Mayotte, Malawi, une pauvre Cameroun, dans tout ce pays d'Afrique. Et même dans les pays riches, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, dans le sud, une pauvreté terrifiante. Ils n'ont pas accès à l'eau. Si tu te mets 10 euros de ton portable, de ton abonnement de Facebook, de ta Wi-Fi, 10 euros par mois, tu auras combien? 120 euros. 120 euros, tu peux donner à manger à 100 orphelins. 1 euro par orphelin, tu lui donnes un repas. 1 euro par an, hein? Par contre, si tu donnes 10 euros par mois, ça te fait combien? 10 fois 10, 100. Hein? Et si tu donnes 10 euros par semaine, tu la mets de côté, puis après tu dis, voilà, je donne pour creuser un puits dans ces pays africains. Et si tu donnes à manger, et donc, en conclusion, parce que leur tourne et l'imam est arrivé, Cheikh Oumar Hafidhahullah, عام مضى وعام آتي شحال من واحد صلينا عليهم هنا صلاة الجنازة؟ شحال من صلينا؟ معظم الحالات كنا نصلوا على 3 امرأتان ورجل رجلين وامرأة صبي ورجل الله يرحمهم برحمة الله اللهم ارحمهم وسع مدخلهم. Combien de morts nous avons fait la prière ici sur les morts, le défunt? Ils sont partis. Ils sont où? Ils sont chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on peut les aider? Nos morts, comment on peut les aider? Comment tu peux gagner hasana pour ton père, pour ta mère qui est morte, pour ton fils qui est mort, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton oncle, ta tante? Fais la sadaqa pour eux. في تلاوة القرآن لي le Coran il dit يا الله أنوي ثواب هذا القرآن ما قرأته ثوابه رحمة على أبي رحمة على أمي رحمة على أخي رحمة على ابني. Oh Allah, fais que la lecture du Coran que j'ai lu ce soir ou demain matin ou à l'aube ou avant l'Asr, fait que ça soit une lumière dans leur tombe, la tombe de mon père et ma mère, que ça soit un rahma, une miséricorde, une clémence à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon frère, à ma soeur, à mon oncle, à ma tante. Et puis surtout, le bon comportement. Allah, il va nous juger. Allah, il nous jugera. Et c'est pour ça Allah, il nous dit, dans un autre verset, Kullukum kitabuhu fi unuqih. Chacun de nous a son livre. C'est un livre. C'est un livre de quoi? De poésie? C'est un livre de quoi? De mathématiques? C'est un livre de Facebook? C'est un livre de TokTok? C'est quoi? Non. C'est ton livre depuis ta naissance. Il y a un ange à droite
Un an chaque jour. Et qui écrit tout ce que tu as fait. Tu étais un bon élève, bien éduqué en classe. Tu étais un très bon élève. Tu n'habites bien l'ascenseur. Tu ne mens pas. Tu ne triches pas. Tu ne voles pas. Tu respectes tes parents. Tu respectes tes frères. Tout ça, c'est des hasanat. En plus, cet enfant, il a grandi. Ah, jeune, tu fais du sport. Tu travailles. Tu vas à la mosquée. Même sans père, sans ton père. Tu vas tout seul à la mosquée. Surtout les samedis et dimanches. Tu es un bon élève. Tu es un bon étudiant. Ah, tu travailles. Tu ne fais pas le haram. ما تاكلش الحرام. ما تشربش الخمر. ما تزنيش. ما تكذبش. ما تظلمش. ما تسرقش. كاين شي عباد الله يسرق من كارفور ومن اوشون وياكل ومن بعد يجي يقول لك نصلي. يا كلت الحرام. من اين لك هذا؟ كي تاوتوريزي دو فولي دو شي كارفور ولا اوشون ولا ليدل ولا سوبر بيس. حرام لا يجوز. Tu prends la bouteille d'eau là devant la mosquée quand tu rentres et tu bois. Halal ou tayyib. La mosquée elle t'a mis à ta disposition. Tu demandes à personne. Tu viens, tu prends la bouteille, tu bois. Halal. Mais de quel droit tu ouvres une boîte de poisson, une boîte de pain au chocolat, une boîte de fruits et tu prends et tu manges? Il y en a même, j'ai vu de mes propres yeux. Il pèse 2 kilos, il pèse 1 kilo. Il fait 1 kilo. Il va peser, il met l'étiquette 1 kilo. Il revient, il rajoute encore 500 grammes ou un autre kilo. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش تبي تاكل؟ تاكل الحرام في كرشك. Je les ai vus de mes propres yeux. Il pèse, il met, il va peser l'étiquette, oui, 1 kilo de tomates, il met 1 kilo. Il va rajouter 4 habits de tomates. Il va rajouter du halib, il va rajouter. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges du feu dans ton ventre. Et celui qui mange le haram lui-même, ceux qui jouent le jeu du hasard, الميسر هذاك اللي يروح يكرر يقول المرضى اللي يركب حتى سنه نو زيتوز نو فام مسلمان اللي يجي عند البيرو هذاك الطابا مسلمات خارجه وتكررت وتحوس تقرا تربح. اتقي الله يا ايها الاخت اتقوا الله. Je vais terminer. C'est la fin de l'année Hégire 1444. قادر الصدقه اللي تهضروك في المسجد تمحي لك كاع ذنوب 1444. قادر من بعد اللي سمعت الدرس هذا خاطر الفائده ما هو الفائده من الدرس. الفائده من الدرس انك اذا سمعت للدرس وروح طبقت من بعد الدرس وليت تجي الصلاه في وقتها ولا كنت تدير الحرام بتاعت عند الحرام. شكون يدير الاجر؟ انت تدير الاجر اكثر مني انا لانه انا بلغت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن انت طبقت حبست الحرام وتاتي للصلاه في وقتها وخاصه الاوقات تاع الويكاند. ارواح المسجد ارواح الفجر ارواح الظهر ارواح العصر والمغرب والعشاء. Combien de personnes qui peut lever la main؟ شكون اللي ماشي يصلي العشاء في وقتها حتى ينوض الصباح؟ رفد يدك. كاش اللي يرفد يدو؟ شكون qui sait qui dort souvent il fait pas la salat العشاء حتى الصباح حتى ينوض حتى 7h 8h il le fait pas. Par contre ce soir le 14 juillet il va rester jusqu'à 1h du matin pour les feux d'artifice. Pour les feux d'artifice tu restes jusqu'à 1h du matin. Et pour faire ta salat al-Isha tu te dis jusqu'à demain. Malade oui. Malade oui. Et je termine par آخر نصيحة. الإخوة اللي راهم قاعدين في الحيط هكذا. Je me lève هكذا. واللي راهم قاعدين هكذا الحيط. أنا معايا في الدرس هذا sans aucun problème. Faites-le. Reposez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'imam il vient في الخطبة, donc يدخل في الخطبة, vous tournez tous à l'imam. De quel droit tu lis dans ton dos? Sauf une personne âgée, gravement malade, avec hernie discale, ou quelqu'un d'opéré. Si quelqu'un est opéré, oui, il ne peut pas. Mais de quel droit? L'imam il est là, ou le membre il est là, ou le khutbah il est là. Vous savez quand vous êtes dans cette orientation, pendant salat, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu es avec Allah, toi tu es dans ce sens, et en plus tu allonges tes pieds, hein. Ça ne t'a pas suivi le mieux. Tu allonges tes pieds et tu mets tes pieds devant le visage de ton frère. Je termine avec ce meilleur conseil que je peux donner. Dans les mosquées, si vous voyez quelqu'un, vous le corrigez. Orientez-vous vers l'imam, respectez l'imam, et surtout respectez la qabla d'Allah, mettez-vous en face d'Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم يا رب لا تحاسبنا يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب اللهم اجعلنا مع والدينا واولادنا واحبابنا والمسلمين والمسلمات في الفردوس الاعلى يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم تقبل منا ما تلوناه من القران في هذا يوم الجمعه وما ذكرناه من صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه صلاة فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا واحفظ بناتنا واولادنا اللهم اهدي اولادنا وبناتنا للتربيه والحسن والخلق اللهم اخرجهم من السجون اللهم احفظ اخواننا في سوريا واحفظ اخواننا في السودان اللهم اجمع شمل السودانيين اللهم اطفئ نار حرب السودان يا رب
اللهم احفظهم من الدمار واحفظهم من القتل يا ربي. اللهم اجعل فيهم رجلا رشيدا يصلح اخواننا السودانيين ويصلح بينهم. اللهم احفظ اخواننا المسلمين من المغرب الى طنجه يا رب العالمين، الى جاكرتا في اندونيسيا وفي نيبال. اللهم احفظ المسلمين، اللهم خف عن الفقراء، اللهم اسقي العطشانين ماء يا رب العالمين شربة ماء. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ومناسكهم. اللهم اجعله حجا مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور. اللهم ارض بنا وتقبل منا الصدقات وعطلة سعيدة وهنيئا بالسنة 1404. فاللهم اخرجنا منها سالمين عافيين مغفورين الذنوب كما يوم ولدتنا امهاتنا. اللهم ادخل علينا يوم اول محرم، ادخلوا علينا بالخير والبركة، وادخلوا علينا بالايمان والامان والسلم والسلام. اللهم احفظنا كما حفظت كتابك، واللهم اخرجنا من هذا المسجد كلنا مغفورين الذنوب. اللهم اشفينا وعافنا واعف عنا. اللهم اشف المرضى يا رب العالمين. فيه امرأة كبيرة عجوز مريضة مسكينة في المستشفى طلبت منا الشفاء، اللهم اشفيها وعافها واعف عنها. وفيه امرأة توفيت وخلت وصايا، فهذه الوصية مسكينة خلاتها وجات قالت طلبوا لي الرحمة وانا ميتة. فاللهم ارحمها يا رب العالمين وارحم جميع اموات المسلمين. اللهم ارض بنا واللهم احفظ ائمتنا، اللهم احفظ الشيخ المنذر والشيخ امالي وكل من يسعد لهذا المنبر وجميع ائمتنا في الاسلام. اللهم احفظهم وزدهم نورا والطبيب والقائمين على المسجد، الاخوه القائمين على المسجد، اللهم نور بيوتهم واللهم احفظهم واللهم ارض بهم والله عافيهم واعف عنهم. واللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. امين.